नमस्कार बालमित्रांनो. ब्रिज कोर्स 7th स्टँडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ॲक्टिव्हिटी 43. आजच्या ॲक्टिव्हिटीचे लर्निंग आउटकम्स म्हणजेच उद्दिष्टे पहा. आस्क पोलाईट क्वेश्चन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन म्हणजेच माहिती मिळवण्यासाठी नम्रपणे प्रश्न विचारता येणे. त्यानंतर पहा कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेन्स म्हणजेच वाक्य किंवा वाक्याचा अपूर्ण भाग पूर्ण करता येणे. त्यानंतर तिसरा पहा रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन्स अँड इन्स्ट्रक्शन्स ॲप्रोप्रिएटली अँड पोलाइटली म्हणजे विचारलेली माहिती किंवा सूचना यांना नम्रपणे उत्तर देता येणे. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला सुरुवातीला इयत्ता 6वीतील पेज नंबर 23वरील आर यू अ डाय किड आणि पेज नंबर 92 आणि 93वरील काही कन्व्हर्सेशन्स वाचायचे आहेत. इन्स्ट्रक्शन्स फॉर स्टुडंट्स पहा. लिसन टू द कन्व्हर्सेशन केअरफुली म्हणजे संभाषण काळजीपूर्वक ऐका. लिसन केअरफुली अँड रिपीट आफ्टर द टीचर फॅसिलिटेटर म्हणजेच काळजीपूर्वक ऐका आणि शिक्षकांच्या पाठोपाठ म्हणा. विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला मी आर यू अ डाय किड याचे वाचन करणार आहे. काळजीपूर्वक ऐका आणि त्यानंतर तुम्ही त्याचे वाचन करा. व्हेन यू वेअर व्हेरी यंग युअर पॅरेंट्स ऑर अदर ग्रोनअप्स did everything for you. They fed you, washed you, dressed you, and took you around. But things must have changed since then. Now that you are nearly 11, you must have learned to do many things all by yourself. Do it yourself. Die kid, DIY kid, right? Here's a list of some things an 11-year-old child should be able to do, and never mind if you can't do some of these things as 8. There's a whole year for you to learn these things. You will enjoy them. So let's begin out count. Can you take care of your personal hygiene? I trim my nails regularly. Do you? I take a wash on my own, a proper wash. I remember to wash behind my ears, underarms, elbows, knees, etc. Do you? And I use enough water, not more, not less. I can oil and comb my hair on my own. I can wash and dry my hair on my own. I know you can do it too, but you do it, or do you still depend on your mother? Do you take care of your clothes? I can even wash my own clothes when necessary. I wash my undergarments every day. I don't stack up used and soiled clothes. I put them in the washing bucket on time. I brush or scrub the soiled parts with soap before I add them to the washing wheel. I can hang the clothes neatly without creases to dry on the clothesline. I can fold all clothes neatly. You too can do all these. Have you tried? यानंतर आपण पेज नंबर 92वरील फंटास्टिक शॉप्स याचे वाचन करूयात. पहा या ठिकाणी 24 कॅरेट्स. हाय, आय एम सारस दी ससा. आय सेट अप द शॉप बिकॉज आय लव कॅरोट्स. आय जस्ट कांट डू विदाउट कॅरोट्स. वेलकम टू माय शॉप 24 कॅरेट्स. वी हॅव 24 माउथ वॉटरिंग डिलिशियस न्यूट्रिशियस कॅरोट बेस्ड फूड्स loaded with vitamin A, B and C. My dearest wish is to make the whole world eat carrots. Have you ever seen a rabbit wearing glasses? No. That's because
We eat carrots and greens. In my case, more carrots than greens. Is the carrot cake fresh? Just out of the oven. Can I have cold carrot juice, please? Here's a glass of chilled carrot juice. I will have a dozen carrot cakes. A box of carrot halwa. How much would that be? That will be. Do you have Delhi carrots? Sorry, madam. We get them only in the winter months. 24 carrots under the banyan tree on Sase Farm, Green Valley, Western Ghats. Jammy jellyfish, underwater, marine, curio shop. I am Jammy jellyfish. I live right at the bottom of this coral reef. My house is just behind my shop, or you could say my shop is at the front of my house, and both are very, very beautiful. Can you see around you? Just look at the beautiful corals, the colorful seaweeds and shells. Most of the deep sea fish come to me for curious to decorate their homes, jewels for themselves, and toys for their children. Come inside and take a look. Can I have a coral paperweight, please? Certainly. Here's a nice little one, and let's unbreakable. Would you happen to have potted seaweed? Oh, we have a large variety. Take your pick. Can I try this pink shell bracelet? Yes, Miss Octopus. I can even give you a set of 4. Look, I desperately need an airproof watch. I have to go ashore tomorrow. Have a look at this. It's the latest digital one. A1 Coral Reef, Deep Blue Sea, near Ocean Islands. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही याचे काळजीपूर्वक वाचन करा. यानंतर आपण कृतीपत्रिकेतील ॲक्टिव्हिटी पाहूयात. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी. वर्क इन पेअर. इन केस ऑफ द सिंगल लर्नर, द peer will be the facilitator. Read the situation in the boxes and talk on it. म्हणजेच पहा, आपल्याला या ठिकाणी जो काही प्रसंग दिलेला आहे त्याच्यावर बोलायचं आहे. चूज द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इन युअर कन्व्हर्सेशन. म्हणजेच खाली जी वाक्ये दिली आहे ती आपल्याला संभाषणात वापरायची आहेत. या ठिकाणी आपल्याला वाक्ये दिली आहेत पहा. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हिनिंग. एक्सक्यूज मी, कॅन आय हेल्प यू? कुड यू हेल्प मी प्लीज? ऑफकोर्स, आय एम नॉट शुअर व्हॉट आय नीड टू डू. विद्यार्थी मित्रांनो, या वाक्यांचा आपल्याला खालील कन्व्हर्सेशनमध्ये म्हणजे संभाषणामध्ये उपयोग करायचा आहे. या ठिकाणी आपल्याला सिच्युएशन्स दिलेले आहेत पहा, म्हणजेच प्रसंग दिलेले आहेत. यू आर इन अ शॉपिंग मॉल, म्हणजेच आपण शॉपिंग मॉलमध्ये आहोत. यू वॉन्ट टू बाय अ ड्रेस फॉर युअर सेल्फ, म्हणजे तुम्हाला तुमच्यासाठी ड्रेस खरेदी करायचा आहे. आस्क द सेल्स पर्सन टू हेल्प. सिच्युएशन सेकंड पहा. यू लेफ्ट युअर मोबाईल फोन ॲट होम अँड यू वॉन्ट टू कॉल युअर मदर. म्हणजेच पहा, या ठिकाणी तुम्ही तुमचा फोन जो आहे तो घरी विसरलेला आहे आणि तुम्हाला तुमच्या आईला कॉल करायचा आहे. त्यानंतर तिसरी सिच्युएशन पहा. यू आर इन स्कूल लायब्ररी, म्हणजे तुम्ही शाळेच्या लायब्ररीत आहात. यू आर सर्चिंग फॉर अ स्टोरी बुक. युअर फ्रेंड आस्क्स यू इफ यू नीड एनी हेल्प, म्हणजे तुमचा मित्र तुम्हाला विचारतो की तुम्हाला काही मदतीची गरज आहे का. तर या सिच्युएशनवर आपल्याला कन्व्हर्सेशन तयार करायचं आहे. सॉल्व्ड ॲक्टिव्हिटी डेमोमध्ये या ठिकाणी आपल्याला पहिली जी सिच्युएशन होती, यू आर इन अ शॉपिंग मॉल, यू वॉन्ट टू बाय अ ड्रेस फॉर युअर सेल्फ, आस्क द सेल्स पर्सन टू हेल्प. तर या प्रसंगावर आपल्याला संभाषण कन्व्हर्सेशन तयार करून दाखवलेलं आहे पहा. सेल पर्सन, व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू? यू, कॅन यू शो मी अ डिसेंट कुर्ता? सेल्स पर्सन,
यस हिअर. यू कॅन चूज एनीवन. यू. विल यू प्लीज शो सम व्हरायटीज. विद्यार्थी मित्रांनो, यासारखंच आपण आपल्याला जी सिच्युएशन बी दिलेली होती पहा. यू लेफ्ट युअर मोबाईल फोन ॲट होम अँड यू वॉन्ट टू कॉल युअर मदर. तर या सिच्युएशनवर कन्व्हर्सेशन तयार करूयात. आय. हॅलो सर, आय नीड युअर हेल्प. पर्सन. हाऊ कॅन आय हेल्प यू? आय फॉरगॉट माय मोबाईल फोन ॲट होम. कुड आय मेक अ फोन कॉल फ्रॉम युअर मोबाईल? पर्सन. शुअर, हिअर इट इज. आय. थँक्स अ लॉट. पर्सन. यू आर वेलकम. यानंतर आपण तिसरी सिच्युएशन. यू आर इन अ स्कूल लायब्ररी. यू आर सर्चिंग फॉर अ स्टोरी बुक. युअर फ्रेंड आस्क्स यू इफ यू नीड एनी हेल्प. या सिच्युएशनवर संभाषण तयार करूयात. फ्रेंड. व्हॉट आर यू सर्चिंग? आय वॉन्ट सम बुक्स. फ्रेंड. विच बुक डू यू वॉन्ट? आय वॉन्ट इंग्लिश स्टोरी बुक. फ्रेंड. कॅन आय हेल्प यू? यस. व्हाय नॉट? थँक्स. विद्यार्थी मित्रांनो, याप्रमाणे तुम्ही कन्व्हर्सेशन तयार करून तुमच्या वहीमध्ये लिहा. यानंतर प्रॅक्टिसमध्ये पहा. कंप्लीट द सेंटेन्सेस म्हणजेच खालील वाक्य पूर्ण करा. या ठिकाणी आपल्याला 3 वाक्ये दिलेली आहेत आणि ती कंप्लीट करायची आहेत. पहा. डू यू हॅव अ डॅश. तर या ठिकाणी डू यू हॅव अ पेन. त्यानंतर दुसरं वाक्य पहा. कॅन आय डॅश. कॅन आय हेल्प यू. तिसरं वाक्य पहा. डू यू हॅव डॅश. डू यू हॅव अ सेल फोन. यानंतर एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी. प्रिपेअर अ बोर्ड गेम. गिव्ह सिच्युएशन. एक्झाम्पल. यू आर अ टुरिस्ट. आस्क समबडी टू टेक युअर फोटोग्राफ. तर या ठिकाणी आपल्याला या गेममध्ये सिच्युएशन दिलेली आहे पहा. यू आर अ टुरिस्ट आणि यासाठी आपल्याला कुणाला तरी म्हणजे फोटो काढण्यासाठी विचारायचं आहे. तर आपण संभाषण तयार करूयात. आय. एक्सक्यूज मी. पर्सन. यस. आय. इफ यू डोंट माइंड कॅन यू टेक आवर फोटोग्राफ प्लीज? पर्सन. शुअर. आय. थँक यू. पर्सन. यू आर वेलकम. विद्यार्थी मित्रांनो, याप्रमाणे तुम्ही कन्व्हर्सेशन तयार करण्याचा प्रयत्न करा आणि दिलेल्या ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करून तुमच्या वहीमध्ये लिहा.